Okay, my dear student, we come to the another topic: sexual reproduction in human. You know what is sexual reproduction? Sexual reproduction, union of male and female haploid gametes. You know haploid, that is n number of chromosomes to form diploid individuals. So this cycle. You know very well, you know that asexual reproduction பத்தி பார்த்துக்கிறோம், sexual reproduction பத்தி பார்த்துக்கிறோம். Asexual reproductionல என்னன்னா uniparental reproduction. Sexual reproductionல biparental reproduction. Here male and females are separate. They produce the respective male gamete called the sperm and the female gamete the ovum. As a result of fertilization, they unite to form a diploid zygote or diploid individual. This is what we call it as sexual reproduction. In now we will see the reproductive system in human. Reproductive system. My dear student, you know very well the level of organization. You know what is cell, what is tissue, what is organ, and then what is system, right? So there is a organization, you know, a group of cells forms the tissues, and different types of tissues forms the organ, and different organ forms a system. So reproductive system means it contains the reproductive organ. Reproductive organ. Here the reproductive organ is what we call it as reproductive organ. Reproductive system is divided into reproductive organ. We can classify the reproductive organ into primary reproductive organ, secondary reproductive organ, otherwise called accessory organ. Accessory sex organ, you can say accessory organ. Primary reproductive organ is gonad. Gonad is the primary reproductive organ. Here also you can classify them as the male gonad and the female gonad. The male gonad, you know, testis, singular, the plural, testis singular. The male gonad, two testes are there, testis. Female gonad, that is ovary, paired ovary or ovaries. So you know what is reproductive system? Reproductive organ, which can be further divided into primary and the secondary. The primary reproductive organ is the gonad, the male gonad is the testis, and the female gonad is ovary. Secondary reproductive organ, and further, you know, it's also called accessory organ, which supports reproductive process. Right? So accessory reproductive organ in case of male. In case of male, the accessory reproductive organ, you know, the main accessory structure is epididymis. Epididymis, vas different. Then seminal vesicle. Then the diagram you might have studied these things in 9th standard. Okay, anyhow, recall.
and then prostate gland, and there is one more Cowper's gland, but given in the book, it's not the Cowper's gland, Cowper's gland or bulbourethral gland, right? And then penis, the gland, right, is the reproductive organ. Okay, in male, actually, when you observe that, when you go to the higher classes, you can study it more detailed on. Inside the testis, from the testis, vas efferents will come, and vas efferents rete testis, and then leads to epididymis. Epididymis, is very important question. It's the storehouse of the sperm. It's the storehouse of the sperm, and from the epididymis, the vas difference, and which runs through the before it enters into the urethra. It opens into a small vesicle, seminal vesicle, and it joins to the urethra, which is surrounded by a prostate gland, which produce a hormone called prostatin or prostaglandin, right? And then another gland, a Cowper's gland. Actually, these are all produce secretion, which add to the sperm, not only nourish the sperm and also acts as a medium for swimming the sperm, and the copulatory organ, namely the penis. And similarly, the female accessory organ, starts with fallopian tube, and which is followed by uterus, and which is followed by cervix, and which is outer by vagina. These are all the various accessory organ or accessory sex organ of the female. So you can, this is the preliminary thing, that it's an introductory part. You can, the different parts of the secondary reproductive structures, male and female. What is the role of the secondary organ? See, the first one is the role of accessory organ. One is the process of ovulation. You know what is ovulation? Release of ovum from ovary. Release of ovum from ovary. It's a process called, what we call it as ovulation. Then fertilization. You know what is fertilization? Union of male and female gamete, which takes place, fertilization takes place in the fallopian tube near the ampulla. I will tell you later. And the fertilized egg starts to divide. That is called the cleavage. It is the division of zygote. Right? As a result, develops into embryo. It develops into embryo. And then what is implantation or pregnancy, and then development of embryo or fetus, and then childbirth. So these are all, these processes are all carried out by this accessory organ. So the role of accessory organ, these are all the various roles of the accessory organ. Okay, my dear student, we come to the important part. You know very well the male reproductive organ. You know what is male reproductive organ? The testis. Structure of, you can say, male reproductive organ. Structure of sperm. Testis. Structure of testes. Right? Okay, this is very important. First of all, you know very well location. You know the structure of testis. If you draw the diagram like this, here you can see this is the testis, right? A paired structure.
லொகேஷன்ன்றது மிக முக்கியமான ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின். ஏன் இதுக்கு நான் ஒரு செப்பரேட் ஹெட்டிங் போட்டு சொல்றேன்னா, கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இது புக்ல இருக்கு, லைட்டா இருக்கு. ஆனா இதை எப்படி கேட்டா நம்ம பதில் சொல்லணும். இது ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் தான். எப்படின்னா ஒய் டெஸ்டஸ் ஆர் லார்ஜ் அவுட் சைட் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்ம உடம்புக்கு வெளியில ஏன் இருக்கு அப்படின்றது அந்த கொஸ்டின். அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்குறோம். டெஸ்டிஸ் வந்து ஓவல் ஷேப், ஓவல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர். செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, which lies outside the abdomen. ஆக்சுவலா 8th மந்த்ல தான் இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து நம்ம அப்டாமினல் இருந்து இங்குனல் கிளா, இந்த தொடை எலும்பும் இந்த இடுப்பு எலும்பு தொடை இந்த இடுப்பு சேர்ற இடத்துல ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு, இங்குனல் கெனால்னு. அது வழியா டிசெண்ட் ஆகும் இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து வெளியில வந்து இந்த தட் இஸ் கால்ட் ஸ்க்ரோட்டம் சொல்லுவோம். ஸ்க்ரோட்டம். இந்த ஸ்க்ரோட்டம்ன்றது ஒரு சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் which protects the testes. இப்ப சில பேருக்கு வந்து இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து உடம்புக்குள்ள அப்டாமினல் இருந்து வெளியே வராமலே இருந்துடும். அதை வந்து நீங்க நீட்லாம் போனீங்கன்னா அந்த கேள்வி வரும், கிரிப்டோகாய்டஸ்னா என்ன? கிரிப்டோகாய்டஸ்னா ஃபெயில்யூர் ஆஃப் டிசெண்டிங் த டெஸ்டிஸ் இன்டு த ஸ்க்ரோட்டம். இது வராது, உள்ளே இருக்கும். ஆனா ஒரு மைனர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி மறுபடியும் அதை நம்ம வெளியே கொண்டு வரலாம். இது ஒரு மைனர் ஆப்ரேஷன் தான். ஆனா அதுக்கு பேரு கிரிப்டோகாய்டிசம், ஃபெயில்யூர் ஆஃப் டிசெண்டிங் டெஸ்டிஸ். இது வந்து நம்ம சொல்லணும். அப்ப இந்த இடத்துல வந்து லொகேஷன்ல ஓவல் ஷேப்டு, அடுத்தது அவுட் சைட் த அப்டாமன் இருக்கு, அண்ட் தட் இஸ் இந்த சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால்டு ஸ்க்ரோட்டம். இந்த இடத்துல கேள்வி கேட்பாங்க, why the testis outside the body? என்னன்னா, you know very well, testis produces sperm. For the production of sperm, it requires a temperature less than our body temperature, 2 to 3 degrees Celsius. இப்போ நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து 37 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது 36.9 டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது ஃபாரன் ஹீட்ல நீங்க 94.6 அல்லது 8 இதெல்லாம் நீங்க சொல்லுவீங்க. ஆனா ஏன் இதுன்னு கேட்டா, இட் ரெக்வயர்ஸ் லெஸ் டெம்பரேச்சர் தேன் அவர் பாடி டெம்பரேச்சர். அதனாலதான் இது நம்ம உடம்புக்கு வெளியில இருக்கு. இந்த ரீசனிங் தான் நம்ம வந்து எழுதணும். இது சில ஹையர் கிளாஸ்ல போனீங்கன்னா இதுக்கான ரீசன் கொடுத்துருக்கோம். பட் நீங்க லோயர் கிளாஸ்ல இருக்கீங்க, இது ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ல வந்துச்சுன்னா நீங்க எழுதணும். ரைட்டா? ஓகே. ஸ்க்ரோட்டம்ல இருக்கு. இப்போ நம்ம லொகேஷன் சொல்லிட்டோம். ஓவல் ஷேப்டு அவுட் சைட் அப்டாமின், இட்ஸ் கால்ட் ஸ்க்ரோட்டம் சொல்லிட்டோம். நவ வி கம் டு தி ஸ்ட்ரக்சர். அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துட்டோம்னா, இப்போ இந்த டெஸ்டிஸ்ன்றது இப்படிதான் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்படி இருக்கு. அபவுட் 4.5 சென்டிமீட்டர் லெங்க் இது. இது வந்து இது அப்படியே ஆப்போசிட் 2.3 சென்டிமீட்டர்ஸ் டயாமீட்டர். இதை மாதிரி நீங்க அதை பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஹையர் கிளாஸ்ல போகும்போது நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் வி கம் டு தட். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த டெஸ்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, இதை சுத்தி ஒரு டெஸ்டிஸை சுத்தி ஒரு ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூஸ் இருக்கு. அதுக்கு பேரு துனிகா அல்புகினியா. துனிகா அல்புகினியான்றது ஒரு ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூஸ் விச் சரௌண்ட்ஸ் தட். அதுக்கு அடுத்தது நீங்க if you take the section of the testis, you can know the pyramidal lobules. நிறைய lobules இருக்கு. nearly 250 lobules, such lobules இருக்கும். இது மாதிரி இப்போ கிராஸ் செக்ஷன் பண்ணிட்டு நீங்க இப்படி பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நிறைய இது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு. இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா செமினிஃபெரஸ் டிபியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். செமினிஃபெரஸ் டிபியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கதான் வந்து ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன் நடக்குது, செமினிஃபெரஸ் டிபியூல். இந்த இடத்துல இந்த ஹெட்டிங்கே எப்படி கேட்கறாங்கன்னா, செல்ஸ் ஆஃப் த பிரைமரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். இந்த பிரைமரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல இருக்கிற முக்கியமான செல்ஸ்ல ஒன்னு இந்த செமினிஃபெரஸ் டிபியூல் சொல்றோம் இல்லையா, செர்டோலிக் செல்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு, லைடிக் செல்ஸ்ன்னு இருக்கு. இதை பத்தி தான் அந்த கேள்வி வரும். அந்த தலைப்பே வந்து செல்ஸ் ஆஃப் த பிரைமரி ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ இந்த செமினிஃபெரஸ் டிபியூல்ன்றது இப்படிதான் இருக்கு. இந்த செமினிஃபெரஸ் டிபியூல்ல நீங்க இன்னும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பாத்தீங்கன்னா, இப்படி கிராஸ் செக்ஷன் நான் ஒரு போர்ட் எடுத்து பாக்குறேன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இல்ல இது ஒரு செமினிஃபெரஸ் டிபியூல், இது ஒரு செமினிஃபெரஸ் டிபியூல், இதெல்லாம் ஒரு செமினிஃபெரஸ். இந்த செமினிஃபெரஸ் டிபியூல்ஸ்க்கு இடையில ஒரு இது மாதிரி சில செல் இருக்கும்.
இந்த ஏரியாவுக்கு பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ்ல இருக்கிறதுக்கு பேரு இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஸ்பேஸ் பேரு. இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஸ்பேஸ் ஆர் ஸ்பேஸ் பேரு. அதுல இருக்கிற செல்லுக்கு பேரு இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுதான் இது ரொம்ப முக்கியம். லீடிக் செல் ஆர் லைடிக் செல். லீடிக்னே சொல்லுங்க, LEYDIC, லீடிக் செல். இது ரொம்ப மிக முக்கியம். ஏன்னா இதுதான் மேல் செக்ஸ் ஹார்மோனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்ப இது வந்து எங்க இருக்குதுன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். உங்க புக்ல அது தெளிவா கொடுக்கல. அது பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல், தட் இஸ் இது வந்து நீங்க அந்த பிரமிடல் லொபியூல்ஸ்ல இந்த மாதிரி நிறைய செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ்க்கு இடையில இருக்கிறது தான் பேரு லீடிக் செல். ஆனா இதுக்கு உள்ள இருக்கு பாருங்க. இஃப் யூ டேக் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் எடுத்து அதை கிராஸ் செக்ஷன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் சி செல்ஸ் லைக் தீஸ். அப்ப இந்த இடத்துல இந்த பிரைமரி ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ் இருக்கு, ஸ்பெர்மட்டோகோனியா அதுல இருக்கும். இதுல இருந்து தான் அந்த ஸ்பெர்ம் எல்லாம் உருவாயிருக்கும். ரைட்டா? இந்த ஸ்பெர்ம் எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்கும். இந்த செல்லுக்கு பேரு செர்டோலிக் செல்ஸ். இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும், செர்டோலிக் செல்ஸ். இப்ப செர்டோலிக் செல்ஸ் எங்க இருக்குன்னா வித்தின் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல். லீடிக் செல்ஸ் எங்க இருக்குன்னா அவுட் சைட் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல், பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ். இதுதான் அங்க நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். செமினிஃபரஸ் டியூபியூல் வேற ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் formation of sperm, அதுதான் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். where spermatogenesis takes place in the seminiferous tubule. இங்க பாருங்க my dear student, ஒரு seminiferous tubules உடைய ஒரு லேயரை நான் இப்படி காமிக்கிறேன். இதுல நீங்க பார்த்திருக்கீங்க, இந்த இடத்துல ஜெர்ம் எபித்திலியம், ஜெர்மினல் எபித்திலியம் இருக்கு. இந்த ஜெர்மினல் எபித்திலியம் தான் ஸ்பெர்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதுக்கு பேரு ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் ஆர் யூ கேன் சே ஸ்போகோனியா. இதுல இருந்து தான் இந்த ஸ்பெர்ம் உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த டெவலப்பிங் ஸ்பெர்ம் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது யாருன்னா, சப்போர்ட் பண்றது யாருன்னா செர்டோலிக் செல்ஸ். அப்போ இதை கேள்வி கேட்பாங்க, வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் செர்டோலிக் செல்ஸ்? செர்டோலிக் செல்ஸ் ரெண்டு வேலை செய்யுது. ஒன்னு, they give support as well as provide nutrients to the developing embryo, developing sperm. அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கிற செல்ஸ் மட்டும் நான் லிஸ்ட் பண்றேன். ஒன்னு செர்டோலிக் செல்ஸ், இன்னொன்னு லீடிக் செல். இதுதான் இந்த தலைப்பினுடைய நோக்கம். செல்ஸ் பிரசன்ட் இந்த பிரைமரி ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். பிரைமரி ரிப்ரொடக்டிவ் டெஸ்டிஸ்ல என்னென்ன செல் இருக்கு, அவுட்டர்ல என்ன, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லு. ஸோ ஓவல் ஷேப்டு லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைட் அப்டாமல், அதுக்கு ரீசன் சொன்னோம். இது பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்க்ரோட்டம் சொன்னோம். அடுத்தது இது வந்து இதை சுற்றி இருக்கிற அந்த ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூஸ் பேரு டுனிகா அல்புகினியான்னு சொன்னோம். அதுக்குள்ள நிறைய பிரமிட்ஸ் இருக்கு, பிரமிடல் லோப்ஸ் இருக்கு, லொபியூல்ஸ் இருக்கு. அந்த லொபியூல்ஸ்குள்ள தான் செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ் இருக்கு. அந்த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ்குள்ள ரெண்டு விதமான செல் இருக்கு. அதுக்குள்ள செர்டோலிக் செல்ஸ் இருக்கு. செர்டோலிக் செல்ஸுடைய ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன். ஒன்னு வந்து சப்போர்ட், இன்னொன்னு வந்து ப்ரொவைட் நியூட்ரியன்ட், நரிஷ்மெண்ட். இதுக்கு பேரே இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க, நர்ஸ் செல்ஸ். இது வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு நர்ஸ் செல்ஸ். இதை நீங்க ஏன்னா தே ப்ரொவைட் நியூட்ரியன்ட், அதனால அதுக்கு பேரு நர்ஸ் செல்ஸ் அப்படின்றது கூட பேர் இருக்கு. இந்த லீடிக் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ் டியூபியூல்ஸ்ல இருக்கு. அதாவது இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஸ்பேஸ் சொல்லணும். ஒரு ரெண்டு செல்லுக்கு இடையில இருக்கிற ஸ்பேஸ் இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஸ்பேஸ். அங்க இருக்கிற செல்லுக்கு பேரு இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸ் ஆர் லீடிக் செல்ஸ். தே ப்ரொடியூஸ் எ மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் கால்டு டெஸ்டோஸ்டிரோன். இதுதான் மிக முக்கியம். இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோனுடைய வேலை என்ன? இப்ப வந்து மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன். இப்போ ஒரு ஃபீமேலுக்கும் மேலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கேட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க, மேல்ல வந்து மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அது காரணமே இந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் தான். ரைட்டா? இந்த டெஸ்டோஸ்டிரானுடைய ரோல் இங்க என்ன அப்படின்னா, தே இனிஷியேட் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். இதுதான், தே இனிஷியேட் த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். The process of spermatogenesis occurs in the seminiferous tubule. This process is initiated by the male sex hormone testosterone, which is produced by the leading cell. அப்போ இந்த ரெண்டு செல்லு தான் மிக மிக முக்கியம், ஒரு அட்ராக்டிவ் பார்ட் உங்களுக்கு. ரைட்டா? அப்ப மேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டெஸ்டிஸை பத்தி பார்த்துட்டோம். அடுத்தது நம்ம வந்து எதை பத்தி பேச போறோம்னா ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் பத்தி பேச போறோம். ஃபீமேல் reproductive organ, namely ovary.
ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஓவரியை பத்தி பார்க்குறோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க, ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம். ஓகே, எக்ஸ்பிளைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஓவரி பாக்குறீங்க, இதுக்கு நீங்க லொகேஷன் சொல்லலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் த ஓவரி இஸ் இன்சைட் த அப்டாமன், அப்டாமனுக்குள்ள இருக்கு. நீங்க ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் லாயர் கிளாஸ் படிச்சிருக்கீங்க. இதுல நீங்க இதுதான் யூட்டிரஸ், இதுதான் யூட்டிரஸ். இந்த யூட்டிரஸ் அவுட்டர் லேயர்ல இது மாதிரி நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பாக்குறீங்க. அது வந்து எங்க இருக்குன்னா இது வந்து ஓகேவா, இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். Attached to the wall of the uterus by means of a ligament called mesovarium சொல்லுவோம். இதை தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவரியை பற்றி சொல்லும் போது அதனுடைய ஷேப் சொன்னீங்கன்னா ஆல்மண்ட் ஷேப். ஆல்மண்ட் ஒரு ஆல்மண்ட் சீட்னுடைய ஷேப்ல இருக்கு. இதை பாருங்க, இது ஒரு ஆல்மண்ட் ஷேப். எங்க இருக்குன்னா இன்சைட் த அப்டாமன். lateral end of என்னது இது, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க, இதனுடைய lateral end. இது என்னது, இது fallopian. lateral end of the fallopian. இதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்க. ஆல்மண்ட் ஷேப் இருக்கு, இந்த ஷேப் இன்சைட் த அப்டாமன் உடம்புக்கு இருக்கு. ஒன் ஆன் எய்தர் சைடு ஆஃப் த யூட்டிரஸ் attached by means of a ligament called mesovarium. இதெல்லாம் தேவை, இது நீங்க புரிஞ்சுக்கீங்க. லேட்டரல் எண்ட் ஆஃப் த fallopian tube அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்க. அது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா you can see two different regions. இதை வந்து அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் சொல்லலாம், இன்னர் மெடுலான்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்க இங்க சொல்லலாம் அவுட்டர் கார்டெக்ஸ், இன்னர் மெடுலா. அவுட்டர்ல கார்டெக்ஸ் இருக்கு, இன்னர்ல மெடுலா இருக்கு. இந்த கார்டெக்ஸ் வந்து காம்பாக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மேட் அப் ஆஃப் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் தட் இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரோமா. இந்த கார்டெக்ஸ்ல இருக்கிற அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்க்கு என்ன பேரு, இங்க இருக்கிற அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்க்கு என்ன பேரு, ஸ்ட்ரோமா அப்படின்னு பேரு. இந்த இடத்துல வந்து இட் இஸ் லைன்டு வித் ஜெர்மினல் எபித்தீலியம். இங்கதான் அந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் இருக்கு. ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் தான் அந்த கேமெட்டை ஃபார்ம் பண்ணும், எபித்தீலியம். அந்த ஃபீமேல் கேமெட் ஓவம் சொன்னா அந்த ஓவம் எதுல இருந்து டெவலப் ஆகும், ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் தான். அப்ப இந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் எங்க இருக்கு, இந்த ஸ்ட்ரோமாவுடைய இன்னர் மார்ஜின்ல இது இருக்கு. ஸோ அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் which is made of connective tissue called ஸ்ட்ரோமா. அந்த ஸ்ட்ரோமாவுடைய இன்னர் மார்ஜின்ல என்ன இருக்கு, ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் which forms what the ovum. இது பாருங்க, இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கீங்க, இதுதான் இந்த ஓவம். இப்ப இந்த ஓவத்தை பத்தி நம்ம சொல்லும் போது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும். இங்க வந்து there is an epithelial cell called granulosa cell. granulosa cell. இது ஒரு epithelial cell. இந்த granulosa cells plus the ovum, ரைட்டா? இதுதான் நம்ம வந்து இந்த கிரானுலோசா செல்ஸ், இங்க சுத்தி இந்த கிரானுலோசா செல்ஸ் இருக்கு, இது ஓவம் இருக்கு. இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், பிரைமரி ஃபாலிக்கிள். இப்ப நீங்க வந்து இந்த மீனிங் புரிஞ்சுக்கணும். பிரைமரி ஃபாலிக்கிள்ஸ்னா என்ன, அதுல ஓவம் இருக்கு, அதை சுத்தி கிரானுலோசா செல்ஸ். கிரானுலோசா செல்ஸ் நத்திங் பட் எபித்தீலியம். இந்த ஜெர்மினல் எபித்தீலியம் தான் என்னவா டெவலப் ஆயிருக்கும், ஓவம். அப்ப எபித்தீலியம், இந்த கிரானுலோசா செல்ஸ் பிளஸ் ஓவம் கால்டு பிரைமரி ஃபாலிக்கிள்ஸ். இந்த பிரைமரி ஃபாலிக்கிள்ஸ், இதுதான் பிரைமரி ஃபாலிக்கிள்ஸ். இதை வச்சுங்க, இது வந்து பிரைமரி ஃபாலிக்கிள்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்க புக்ல கொடுத்துருக்கு, நீங்க அப்படியே சைடு பை சைடு கவனிக்கலாம். இது அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டெவலப்பிங் ஃபாலிக்கிள்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். நீங்க ஒவ்வொன்றுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் ஆஃப் த ஃபாலிக்கிள்ஸ் பாருங்க, என்லார்ஜ் ஆயினே இருக்கு. அதுல என்ன விஷயம்னா, இப்ப இந்த டெவலப்பிங் ஃபாலிக்கிள்ஸ் இது வந்து மெச்சூர்டு ஃபாலிக்கிள்ஸ்.
மெச்சூர்டு ஃபாலிகல்ஸ் அல்லது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா கிராஃபியன் ஃபாலிகல்ஸ். இதுக்கு இன்னொரு பேரு கிராஃபியன். கிராஃபியன்ன்றது நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்ட் who discovered this part, right? Graphian, or who described the part. Graphian follicles. இது ரொம்ப மிக முக்கியம். மெச்சூர்டு ஃபாலிகல்ஸ்க்கு கிராஃபியன் ஃபாலிகல்ஸ் பேர். என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இது உள்ள இருக்கிறது ஓவம், இது ஃபாலிகல் செல்ஸ், நிறைய ஃபாலிகல் செல்ஸ் இருக்கு. இப்படி இதுக்கு இடையில ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கும். அது ஃப்ளூயிட் ஃபீல்டு. இதோ நீங்க புக்கை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேரு ஆண்ட்ரம் சொல்லுவோம். ஆண்ட்ரம்ன்றது ஒரு ஃப்ளூயிட். ஸோ திஸ் டெவலப்ஸ் a fluid called ஆண்ட்ரம். இது அப்படியே வருது. இங்க என்ன ஆகுது, ரப்சர். இந்த ஃபாலிகல்ஸ் பேரு ரப்சர். இது ஓவுலேஷன் சொல்லுவோம். ரப்சரிங் ஆஃப் ஃபாலிகல்ஸ். இது கார்பஸ் லியூட்டியம். இதெல்லாம் நீங்க பின்னால தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் வரும்போது இதெல்லாம் சொல்லுவேன். இதுக்கு பேரு கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ். உங்க புக்லயே இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க கவனிக்கணும். கார்பஸ் அல்பிகன்ஸ். இந்த சைக்கிளிக் சேஞ்சஸ். அப்ப ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஓவரி, ஆல்மண்ட் ஷேப், இன்சைட் த அப்டாமன், lateral end of the fallopian tube, outer cortex made up of stroma, and inner medulla where you can see the follicle cells. Then the granulosa cells plus ovum form primary follicles. The primary follicles and developing follicles. The developing follicles into mature follicles. The mature follicles ruptures and then ovulation takes place. இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். அப்போ இது வரைக்கும் ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன், ஓவரியை பற்றி நீங்க பார்க்கலாம். கையில புக் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா will be easier for you. Then next we come to that என்ன வரும், மிக முக்கியமா கேமட்டோஜெனிசிஸ். ஜெனிசிஸ்னா ஆரிஜின், கேமட்டோஜெனிசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமெட்ஸ். இதுல ரெண்டு பார்ட் இருக்கு. ஒன்னு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். Another one is oogenesis or ovogenesis. You can see oogenesis, right? Spermatogenesis, formation of sperm. Oogenesis, formation of ovum or egg. இது ஒரு சிம்பிள் டாபிக் தான். இந்த இடத்துல நீங்க என்ன செய்றீங்க, கேமட்டோஜெனிசிஸ்ன்றது ஒரு ப்ராசஸ். அதுல ரெண்டு மேல்ல ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ், ஃபீமேல்ல oogenesis. ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம், ஓவம். அப்ப இதுல இருந்து என்னது, இந்த ஸ்பெர்ம் அண்ட் ஓவம் யுனைட் as a result of fertilization. They unite to form zygote. இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது என்னன்னா, டயக்ராம் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ்ல இது கண்டிப்பா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். அப்ப இது ரொம்ப முக்கியம். ஒன்னு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயக்ராம்னே மிக முக்கியம். அந்த கான்டென்ட்டை விட டயக்ராம் தான் மிக முக்கியம். நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா வரையலாம். ஃபர்ஸ்ட் இது மாதிரி ஒரு ஹெட் வரைங்க. ஒரு சின்ன நெக் பார்ட். இது மிடில் பீஸ். இது மாதிரி இதுல ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம ஹெட்னு சொல்லுவோம். ஹெட், இது நெக்கு, இது மிடில் பீஸ், இது டெயில் அப்படி சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலா 3 பார்ட் தான். ஹெட்,
மிடில் பீஸ் டெய்ல் அப்படின்னு. இந்த ஹெட்டை பத்தி பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இந்த ஹெட்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு, which carries a haploid nucleus. Haploid nucleus இருக்கு, which carries the genetic materials from the father, ரைட்டா, sperm nucleus. அப்புறம் என்ன இருக்கு, இங்க ஒரு கேப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாருங்க, இதுக்கு பேரு, இது வந்து நியூக்ளியஸ், நியூக்ளியஸ், இதுக்கு பேரு அக்ரோசோம் அப்படின்னு பேரு, அக்ரோசோம், ரைட்டா. இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அக்ரோசோம், அக்ரோசோம். இந்த அக்ரோசோம்ன்றது மிக முக்கியம். என்னன்னா இதுல வந்து ஹயலுரோனிடேஸ் அப்படின்னு ஒரு என்சைம் இருக்கு. இந்த ஹயலுரோனிடேஸ் என்சைம் தான் என்ன செய்யும், எக்கை சுத்தி இருக்கிற அந்த கொரோனா ரேடியேட்டா, ஜோனா பெலுசிடா, இந்த மெம்பரைன் எல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ் வந்து எக்கினுடைய நியூக்ளியஸை ரீச் பண்ண முடியும். அப்ப இதுல வந்து இது ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின், ஒரு அட்ராக்டிவ் ஒன்வேர்ட் புக் பேக்ல கிரியேட்டிவ் கூட கேட்கலாம். ஹைலூரோனிடேஸ் அதனுடைய ரோல் என்ன அப்படின்றத நீங்க கேட்கலாம். அது எங்க இருக்கு, அக்ரோசோம்னா என்ன, அது எங்க இருக்கு, ஹைலூரோனிடேஸ். அப்ப ஹெட்ல ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர், ஒன்னு நியூக்ளியஸ், இன்னொன்னு ஹைலூரோனிடேஸ். நியூக்ளியஸ் கேரிஸ் ஹாப்ளாய்டு செட் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். இது வந்து ஹைலூரோனிடேஸ் கேரிஸ் என்சைம் விச் டைஜஸ்ட் த எக் மெம்பரேன். நெக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சென்ட்ரியோல் இருக்கு, இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த சென்ட்ரியோல்ல இருந்து தான் ஒரு ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் இப்படி போகும். இந்த இடத்துல நெக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணு சென்ட்ரியோல். உங்களுக்கு தெரியும் சென்ட்ரியோல் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கனல்ல விச் டேக் பார்ட் இன் செல் டிவிஷன் தெரியும். இந்த இடத்துல ஒரு சென்ட்ரியோல் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல இந்த மிடில் பீஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பார்ட் என்னன்னா இந்த சைக்ளிக் மைட்டோகாண்ட்ரியா. இது மிடில் பீஸ்ல மிக முக்கியமா இருக்கிறது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து எந்த அளவுக்கு மிக முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா provides mitochondria power house of the cell. Mitochondria provides energy to the sperm. Actually sperm க்கு energy கொடுக்குது, so that the sperm can move very fastly to reach the egg. So இது ஒரு மிக முக்கியம். ஹெட்ல என்னென்ன இருக்கு, நெக்ல என்ன இருக்கு, மிடில் பீஸ்ல மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு. They provide energy to the sperm or tail so that for the movement. அடுத்தது tail வந்து என்னன்னா the lashing movement. ஒரு காம்படிஷன் தான் இது. அந்த காம்படிஷன்ல யார் வேகமா இங்கே போயிட்டு அந்த எக்கை ரீச் பண்றாங்களோ அவங்க தான் தெரியும். அப்ப இந்த காம்படிஷன்ல எக் இந்த டெய்ல் வந்து ஃபார் லாஷிங் மூவ்மெண்ட், the female reproductive part of the medium, the female reproductive part of the body. So tail is used for the movement. அப்ப இதுல வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பாக்குறீங்க, இது வந்து சென்ட்ரியோல், இது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா, ரைட்டா. ரொம்ப எளிமையா தான் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் வந்து 3 பார்ட்ஸ் அது சொல்லணும். ஒவ்வொரு பார்ட்லயும் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு சொல்லணும். இந்த டயக்ராம் எளிமையா வரைஞ்சு லேபிள் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். லேபிளிங் தான் மிக முக்கியம் இந்த இடத்துல. டயக்ராம் அக்யூரேட் எல்லாமே வந்து டயக்ராமேட்டிக் தான் நம்ம செய்யறோம். அதனால இது ஒரு மிக முக்கியம். அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம் வரும். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவத்துல நம்ம மிக முக்கியமா கவனிக்கணும். இங்கேயும் வந்து டயக்ராம் தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைட்டோபிளாசம், அதுக்குள்ள வந்து இது வந்து நியூக்ளியஸ். இந்த சைட்டோபிளாசத்தை சுற்றி ஒரு லேயர் இருக்கு, இது வந்து நம்ம விட்டலின் மெம்பரேன் சொல்றோம். இது சுற்றி ஒரு லேயர் இருக்கு, இதை நம்ம ஜோனா பெலுசிடான்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு வெளியில தான் இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஸ் இருக்கு. இது மாதிரி ஒரு செல்ஸ் இருக்கு, ரைட்டா. அப்ப இங்க என்ன செய்யறோம், இது நியூக்ளியஸ், இது நியூக்ளியஸ் அப்படி சொல்றோம். இது சைட்டோபிளாசம், சைட்டோபிளாசம். எக் சைட்டோபிளாசத்துக்கு ஊப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஊப்ளாசம் இப்படி கூட சொல்லலாம், ஊப்ளாசம் சொல்லலாம் எக் சைட்டோபிளாசத்துக்கு. அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல இருக்கிறது இந்த விட்டலின் மெம்பரேன், விட்டலின் மெம்பரேன் நல்லா கவனிக்கணும்.
இந்த விட்டலின் மெம்பரேன் ரைட். அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது இந்த ஜோனா பெலுசிடா. ஜோனா பெலுசிடா. இந்த ஜோனா பெலுசிடாவுக்கு இடையில வெளியில இருக்கிறது இந்த திக் மெம்பரேன் தட் இஸ் கால்டு கொரோனா ரேடியேட்டா. கொரோனா ரேடியேட்டா. கொரோனா ரேடியேட்டா. இந்த வந்து இந்த மெம்பரேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க தொடர்ந்து வரையலாம். இட் டேக்ஸ் டைம். அதை நீங்க பாருங்க, புக்ல பாருங்க, இது பாருங்க. அப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 மெம்பரேன். என்னென்ன? விட்டலின் மெம்பரேன், ஜோனா பெலுசிடா, கொரோனா ரேடியேட்டா. அதுக்கடியில என்ன இருக்குன்னா இந்த நீங்க இன்னும் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த விட்டலின் மெம்பரேனுக்கும் ஜோனா பெலுசிடாக்கும் இடையில ஒரு சும்மா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அது விட்டலின் ஸ்பேஸ், ப்ரீ விட்டலின் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் ஃபில்ட் வித் ஃப்ளூயிட் கால்ட் ப்ரீ விட்டலின் ஸ்பேஸ். ப்ரீ விட்டலின் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு சும்மா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும், ரைட்டா? அந்த கேப் இருக்கும் இடையில which is filled with fluid called pre-vitelline space. ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவம். ஸோ நம்ம கேமட்டோஜெனிசிஸ்ல என்ன பார்த்தோம்? ஸ்பெர்மோடோஜெனிசிஸ்னா என்ன, oogenesis என்ன? as the result of spermatogenesis sperm உருவாகுது, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். ஸ்பெர்ம் உருவாகுது, ஓவம் உருவாகுது, அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா பியூபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பியூபர்ட்டி ஒரு அட்ராக்டிவ் டேர்ம் தான், பட் பியூபர்ட்டி இந்த கேஸ் ஆஃப் மேல்ல வந்து பியூபர்ட்டி வந்து எப்போ இருக்குன்னா தட் இஸ் 13 to 14. 14, the year of 13 to 14. Whereas the female வந்து the puberty occurs 11 to 13, ரைட்டா? 11 to 13 years அப்படி வச்சுங்க, 13 years. இதுல மிக முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா மேல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் ஹார்மோன் இந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் in male is responsible for the attainment of puberty. இந்த பியூபர்ட்டி வந்தோடனே உங்களுக்கு தெரியும் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ், இந்த மீசை வளருது, தாடி வளருது, ஃபேசியல் ஹேர், பாடி முழுசும் ஹேர் வளருது, பியூபிக் ஹேர், இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. சேஞ்ச் இன் வாய்ஸ், இதெல்லாம் இன் மேல்ல டெஸ்டோஸ்டிரான். அதே மாதிரி ஃபீமேல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ல உங்களுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்கு. இது வந்து ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன். இது திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த பியூபர்ட்டி இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபீமேல். அதை விட மிக முக்கியம் அடுத்தது இந்த இதுல வந்து பிட்யூட்டரியினுடைய ரோல் இருக்கு. அந்த பிட்யூட்டரியில இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிட்யூட்டரி ஹார்மோன்ஸ்ல 2 இருக்கு. ஒன்று வந்து எஃப்எஸ்ஹெச்னு சொல்லுவோம், ஃபாலிகல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன். இன்னொன்று வந்து எல்ஹெச்னு சொல்லுவோம், லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இது கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் தான். இதில் வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ், மேல்னா இப்படி, ஃபீமேல்னா இப்படி. மேலுக்கு பியூபர்ட்டி ரீச் ஆகிறதுக்கு காரணம் டெஸ்டோஸ்டிரான், மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன், விச் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த டெஸ்டிஸ்ல லீடிங் செல்ஸ்னு சொன்னோம். ஃபீமேல்ல ஈஸ்ட்ரோஜன், வெரி வெல், ஈஸ்ட்ரோஜன் அந்த ஃபாலிகல் செல்ஸ்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது பிட்யூட்டரி ஹார்மோன். ஓகே, தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட். இன்னைக்கு நடத்துனதெல்லாம் பாருங்க. பொதுவாக நீங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓகே, தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட். அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம இதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ. என்னென்ன